ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं सखाय इन्द्रं तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतं च सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
ఓం శాశ్వత రక్షక పరమ రక్షక జగద్రక్షక విశ్వరక్షక ఓం శాశ్వత పిత శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత జగత్పిత జగన్మాత జగదాంబ జగజ్జనని ఓం जगतपति विश्वपति चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति दीक्षापति तपस्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु परम सखा परम मित्र प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिण दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभो ओम परिभू ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भव ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियात् प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिय प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त अविद्या शांति भय निराश निवारक ओम सत्य चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 को వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు
స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఇల్లే మంచి కూడలి, కూడిక, కూడడానికి, కలిసి ఉండడానికి మంచి కేంద్రం, నిలయం ఇల్లే, గృహమే. స్థితం కావడానికి, స్థిరంగా ఉండడానికి, అస్తవ్యస్తంగా లేకుండా ఉండాలంటే, జీవితం సువ్యవస్థితంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలంటే, క్రమశిక్షణతో, క్రమబద్ధంగా, పద్ధతితో ఉండాలంటే ఇల్లే. గృహం యొక్క స్థితి, గృహంలోని స్థితి, గృహంలోని స్థిరం కలవడానికి కూడలి. ప్రపంచంలో ఎన్నో కూటములు ఉంటాయి. కలిసి ఉండడానికి పశువులకు కూడా మందలు ఉంటాయి, గుంపులు తిరుగుతుంటాయి. ఒక ఇల్లు అంటూ ఉండదు, అక్కడక్కడ కలుస్తుంటాయి. మనిషికి మాత్రం ఇల్లు ఒకటి ఉంది. ఇల్లు, గృహం, గ్రహించేదే గృహం. గ్రహం, గృహమే గ్రహం, గ్రహిస్తుంది, అందరిని స్వీకరిస్తుంది, తనలో కలుపుకుంటుంది. ఇల్లే గర్భం, తల్లి గర్భమే ఇల్లు గర్భం, ఇంటి గర్భం. తల్లి గర్భంలో బిడ్డ, శిశువు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటుందో, స్థిరంగా ఉంటుందో, ఏ బాధ్యత లేకుండా, ఏ ఒత్తిడి లేకుండా, ఏ ఆందోళన లేకుండా అంతా అమ్మే చూసుకుంటుంది. అంత అమ్మకే తెలుసు. తల్లి గర్భంలో బిడ్డలాగా, ఇంటి గర్భంలో పరివారం అంతా, కుటుంబ సభ్యులు, ఆ ఇంటి వాళ్ళు. ఇల్లే గర్భం, గృహస్థమే గర్భస్థం. గర్భంలో ఉన్నట్టే ఇంట్లో ఉంటే సురక్షితం. చిన్న గూడైనా పర్వాలేదు, అది పూరి గుడిసైనా పర్వాలేదు, పక్షి గూడు కట్టుకుంటుంది రక్షణ కొరకు, స్వతంత్ర కొరకు, స్వతంత్రంగా ఉండాలని. పక్షి గూడు, నీడ కొరకు, నివాసం కలవడానికి, కలిసి ఉండడం కొరకే. ఇల్లు అంటే విడిపోవడం కొరకు కాదు. ఇల్లు విడిచిపెడితే సమస్యలే. ఇల్లు విడిచి బయట తిరిగే వారికి విలువ ఉండదు. ఇంటిని వదిలిన ఇల్లాలికి కానీ, ఆ భర్తకు కానీ, ఎవరికైనా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతే కష్టాలే, దుఃఖాలే, బాధలే, అవమానాలే, పరాభవాలే. ఇల్లే, అంతా ఇల్లే, గృహమే. ఈ ప్రపంచం అంతా పరమాత్మ యొక్క ఇల్లు. పరమాత్మ యొక్క ఇంట్లో కూడా సురక్షితమే. ఇది అర్థం కావాలంటే తల్లి గర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. తల్లి గర్భం అర్థం కాకపోతే ఇంటిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇల్లే గర్భం. తల్లి గర్భాన్ని మోస్తుంది, ఇంటి యజమాని ఇంటి గర్భాన్ని మోస్తాడు. అలాగే రాజు దేశం అనే, రాజ్యం అనే గర్భాన్ని మోస్తాడు. రాజు రాజ్యం అనే
గర్భానికి బాధ్యత. ప్రజలే సంతానం, ప్రజాజనులు. రాజు రాజ్యమే గర్భం, రాజ్యమే ఇల్లు, రాజ్యమే నివాసం. అదే యజ్ఞం, ఇల్లే యజ్ఞం. చివరికి పురుషుడే యజ్ఞం. పురుషుడే యజ్ఞం. పురుషోవై యజ్ఞ. కౌశితకి బ్రాహ్మణంలో, గోపత బ్రాహ్మణంలో కూడా పురుషోవై యజ్ఞ, పురుషుడే యజ్ఞం. పురుషుడు పురుషుడు అంటే స్త్రీ కావచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు, ఆడమగ తేడా ఏమీ లేదు, అందరూ పురుషులే. ప్రజాపతిర్వై యజ్ఞ, యజ్ఞో వై ప్రజాపతి, ప్రజాపతి యజ్ఞపతి. ప్రజలను పాలించడమే రాజు యొక్క పని, అదే యజ్ఞం. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను పోషిస్తారు, అంటారు, పెంచుతారు. పిల్లల్ని కరణం పెంచడం కూడా యజ్ఞమే. ప్రజాపతి యజ్ఞం అంటేనే ప్రజాపతి, ప్రజలను రక్షిస్తుంది, కాపాడుతుంది యజ్ఞం. యజ్ఞమే ప్రజాపతి, ప్రజాపతి యజ్ఞం. ప్రజాపతిర్హి ప్రజాపతి వై యజ్ఞ, ప్రజాపతిర్వై యజ్ఞ, యజ్ఞో వై ప్రజాపతి. గోపద బ్రాహ్మణం, తైత్రేయ బ్రాహ్మణం, కౌశితకి బ్రాహ్మణం. యజ్ఞో వై శ్రేష్టతమం కర్మ, యజ్ఞమే శ్రేష్టతమ కర్మ. ఏ యజ్ఞం స్వాహాని ఆహుతులిచ్చి ఈ యజ్ఞమే కాదు. సంతానాన్ని కరణం పెంచడం, ధార్మికులను తయారు చేయడం, సంతానాన్ని ధార్మికులుగా మార్చాలి, అటువంటి సంస్కారాలు వేయాలి. తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత, కర్తవ్యం. అలాగే రాజు యొక్క బాధ్యత, కర్తవ్యం ప్రజలను ఆ విధంగా తయారు చేయాలి, ధార్మికులుగా తయారు చేయాలి, సజ్జనులుగా, వైదిక ధర్మానుయాయులుగా తయారు చేయాలి. రాజు యొక్క బాధ్యత. రాజ్యం దాని కొరకే. వేదంలో పరంపిత పరమాత్మ ఆదేశించినటువంటి, సూచించిన సూచనలు, సందేశాలు, ఉపదేశాలను ఆచరించిన కొరకే రాజ్యం, రాజ్యాంగం, విధి విధానాలు, చట్టాలు, శాసనాలు, కట్టుబాట్లు, నియమాలు, నిబంధనలు. అలాగే ఇంట్లో కూడా నియమాలు ఉంటాయి, ఉండాలి. ఇల్లు ఒక రాజ్యం, ఇల్లు ఒక దేశం. మనిషి అంటేనే సంఘటన కొరకు, సంఘం కొరకు. ఈ సంఘాలు, సమితులు ఎక్కడో కాదు. ఇల్లే ఒక సంఘం, ఇల్లే ఒక సమితి, ఇల్లే సమ్మేళనం, ఇల్లే ఒక కూడిక, ఒక కూటమి. ఇల్లే ఒక మూట. యజ్ఞం అంటేనే సంగతీకరణం. కలవడం కొరకే, కలిసి ఉండడం కొరకే, విడిపోవడం కొరకు కాదు. ఇల్లు గ్రహించేదే గృహం. అది గ్రహిస్తుంది, స్వీకరిస్తుంది, హక్కున చేర్చుకుంటుంది. ఇంట్లో ఉన్నంత సుఖం మరెక్కడ ఉండదు, ఇంట్లో ఉన్నంత భద్రత మరెక్కడ ఉండదు. ఎంతమంది అంగరక్షకులు ఉన్నప్పటికీ బయట ఇంట్లో ఉన్నంత సురక్ష, భద్రత, సుఖం, శాంతి, స్థిరత్వం, నిశ్చింత ఎక్కడ దొరకదు. తల్లి గర్భం లాంటిదే ఇల్లు, తల్లి గర్భంలో బిడ్డలాగా. అలాగే మంచి రాజు అయితే, మంచి రాజ్యాంగం ఉంటే, మంచి విధానాలు ఉంటే, మంచి పాలన ఉంటే, ప్రజలందరూ కూడా ఇంట్లో ఉన్నట్టే, తల్లి గర్భంలో ఉన్నట్టే. అందుకే రాజే యజ్ఞము, రాజ్యమే యజ్ఞము. యజ్ఞపతి రాజు, అధిపతి, రాజ్యాధిపతి. యజ్ఞమే పురుషుడు, పురుషుడే యజ్ఞం. యజ్ఞపతియే గృహపతి, గృహపతి యజ్ఞపతి. యజ్ఞం గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. యజ్ఞం అంటే ఏదో కాదు, ఇల్లే యజ్ఞం. యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ అంటే ఇల్లే వై, గృహమే వై శ్రేష్టతమం. ఇంట్లోనే శ్రేష్ట కర్మలు చేయాలి, శ్రేష్టతమ కర్మలు చేయాలి. మంచి సంతానాన్ని కనడము, పెంచడం, పోషించడం, రక్షించడం, ధార్మికులుగా మార్చడం, సంస్కారాలు వేయడం అనే యజ్ఞం. ఇది శ్రేష్టతమ కర్మ.
యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమ కర్మ. అసలు శ్రేష్టతమ కర్మ ఇది. కేవలం సామగ్రితో ఆహుతులు వేస్తూ స్వహానం అంత మాత్రమే కాదు. యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమ కర్మ అంటే అసలు శ్రేష్టతమ కర్మ వారసును తయారు చేయడమే. గురువులు కూడా వారసును తయారు చేసుకోవడమే యజ్ఞం. అది యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమ కర్మ. అది గురుకులం, ఇది గర్భకులం, గృహకులం. గురుకులము, గృహకులము, గర్భకులం అన్ని గర్భాలే. అందుకే శిష్యుల్ని బ్రహ్మచారిని అంతేవాసి అంటారు. గురువు గారి యొక్క గర్భంలో నివసించేవాడు. గురువు తన గర్భంలో ఉంచుకుంటాడు. గురుకులం అనే గర్భంలో బిడ్డ ఉన్నట్టుగా గురుకులంలో విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారులు, శిష్యులు. అలాగే రాజు, రాజ్యమే ఒక ఇల్లు, రాజ్యమే ఒక గర్భం. అప్పుడు యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమ కర్మ అవుతుంది. యజ్ఞపతి, యజ్ఞము, యజ్ఞాన్ని అర్థం చేసుకోండి, యజ్ఞపతిని అర్థం చేసుకోండి. సరైనటువంటి కూడలి అది సంఘటన కొరకు. సంస్కృతి, సభ్యత, ఆచారాలు, విచారాల గురించి మా దేశం యొక్క సభ్యత, మా సంస్కృతి అంటాం. అది ఎక్కడో కాదు. సంస్కృతి సభ్యులకు రక్షణ నిలయం అది కూడా గృహమే, ఇల్లే, గృహస్థులే. గృహస్థులు ఉంటేనే, దంపతులు ఉంటేనే, భార్యాభర్తలు ఉంటేనే సంస్కృతి, సభ్యతలు, ఆచారాలు, విచారాలు రక్షింపబడతాయి. దేశం అంటే మట్టి కాదు, ఈ దేశం అంటే మనుషులే అంటారు. దేశం అంటే మట్టి కాదు, ఈ దేశం అంటే అది ఇది కాదు. దేశం అంటే గృహమే. దేశం అంటే ఇల్లే, మట్టి కాదు. ఇంటి వ్యవహారమే. దేశం అంటే ఇల్లే, ఇంటి వ్యవహారమే, కుటుంబమే. దేశమంతా ఒక కుటుంబం. కుటుంబ సభ్యులు, దేశ ప్రజలందరూ కూడా. రాజు ఇంటి యజమాని, గృహస్వామి, యజ్ఞపతి, గృహపతి. ఇటువంటి విషయాలు అర్థం కావాలంటే వేదాధ్యయనం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. వేదములు చెప్పినట్టు జీవించడం అవసరం ఉంటుంది. ఋగ్యజు సామ అథర్వ వేదాలు ఉన్నటువంటి ఎన్నో విషయాలు, ఎన్నో సూక్తులు వేదం ద్వారా పరంపిత పరమాత్మ బోధించిన ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. అలా వీరులు కావాలి, ఇంట్లో వీరులు తయారవ్వాలి, సర్వవీరులు కావాలి. అన్ని రకాలుగా వీరులు, అన్ని రకాల బలాలు, శక్తులు, సామర్థ్యాలు పెంచుకున్న సర్వ విద్యలు ఉన్నటువంటి, సర్వ బలాలు ఉన్నటువంటి వీరులు కావాలి. సర్వవీరులు, సువీరులు కావాలి, ధీరులు కావాలి, శూరులు కావాలి. ఇంటి నుంచే, ఎక్కడో తయారవ్వరు, ఇంట్లోనే తయారవుతారు. ఎవరైనా శూరులైనా, ధీరులైనా, వీరులైనా, విద్వాంసులైన, ఆచార్యులైన, గురువులైన, మేధావులు ఎవరైనా, మంచివారైనా, చెడ్డవారైనా తయారయ్యేది నిర్మాణశాల, ఉత్పత్తి కేంద్రం ఇల్లే, దంపతులే. అలాగే గృహపతి, యజ్ఞపతి, రాజ్యపతి, రాజు కూడా యజ్ఞపతి. ఇంటి యజమానిలాగే రాజ్యం యొక్క యజమాని రాజు, ఇంటికి రాజు. గృహపతి ఇంటి యజమాని. రాజ్యం ఎక్కడో కాదు, ఇల్లే. ఆ ఇల్లు ఎక్కడో కాదు, గర్భమే. గర్భంలోనే మొదలవుతుంది, అక్కడే ప్రారంభం. నాంది అక్కడే, గర్భంలోనే. వీరులు కావాలన్నా, సర్వవీరులు కావాలన్నా, సువీరులు కావాలన్నా ఎవరైనా. అందుకే
నిజమైన యజ్ఞం, యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ, పిల్లల్ని కని పెంచడమే, తయారు చేయడమే, ధార్మికులుగా మార్చడమే అసలు యజ్ఞం. అది అప్పుడే యజమాని అవుతాడు. యజ్ఞాన్ని ఒప్పుకున్నాడు, యజ్ఞానికి విలువనిచ్చేవాడు, యజ్ఞాన్ని చేసేవాడు, యజ్ఞాన్ని అంగీకరించేవాడు, యజ్ఞాన్ని ఆచరించేవాడు జీవితంలో. అప్పుడు యజమాని. యజ్ఞమాని, యజమాని, యజ్ఞమాని. ఆ ఇంట్లో అందరూ ప్రీతిపూర్వకంగా ఉంటారు. ఏంటైతే ప్రీతిపూర్వకంగా ఒకరినొకరు పంచుకుంటారో, పరస్పరం సేవ చేసుకుంటారో, పరస్పరం సుఖాలను అందించుకుంటారో, అది ఇల్లు. రాజ్యమైన, ఇల్లైనా. ఎందుకంటే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క విధానం ఈ విషయం ఉంటుంది. ఏ పక్షపాతం లేదు. పరమాత్మ ఇచ్చిన సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు, వసతులన్నీ కూడా పంచమహాభూతాలైనా, సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, గ్రహాలైనా, నక్షత్రాలైనా, ఏవైనా అందరి కొరకు. కేవలం మానవుల కొరకు మాత్రమే కాదు, ఇతర ప్రాణుల కొరకు కూడా. క్రిములకు, కీటకాలకు, పక్షులకు, వృక్షాలకు, క్రూర జంతువులైనా, మంచి జంతువులైనా, సాధు జంతువులైనా అన్నిటి కొరకు పరమాత్మ ఇచ్చింది, పక్షపాతం లేకుండా. అలాగే రాజ్యం ఉండాలి, దేశం ఉండాలి, ప్రపంచం ఉండాలి, అలాగే ఇల్లు ఉండాలి, అలాగే ఆ ఊరు ఉండాలి. అవంతా ఉండాలంటే తయారవ్వాలంటే ఇంట్లో వాతావరణం ఉండాలి, ఇంట్లో అటువంటి విధానం ఉండాలి, అటువంటి యోజన, ప్రణాళిక ఉండాలి. సరైన యోజన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అటువంటి యోజన కావాలంటే విద్య ఉండాలి, అటువంటి బోధ ఉండాలి, జ్ఞానం ఉండాలి, అటువంటి ఆలోచనలు ఉండాలి. అటువంటి ఆలోచనలు ఉండాలంటే వేదాధ్యయనం ఉండాలి. వేదంలో ఎన్నో రహస్యాలు, పరిమిత పరమాత్మ సూచించినటువంటి ఎన్నో ఉపదేశాలు, సందేశాలు, ఆదేశాలు, ఆజ్ఞలు, నిషేధాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏమి చేయకూడదు ఆజ్ఞలు కూడా ఉన్నాయి, అనుమతులు కూడా ఉన్నాయి. ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు. యజ్ఞంలో ఉన్నటువంటి నియమాలు, ఆదేశాలు పాటించాలంటే ఇల్లు ఉండాలి. ఇంట్లోనే సాధ్యం. ఎక్కడో కాదు, అడవిలో కాదు, అక్కడిక్కడ కాదు, ఇంట్లోనే వైదిక సంస్కృతి సభ్యత సాధ్యమవుతుంది. మరెవరికి సాధ్యం కాదు పాటించాలంటే. బ్రహ్మచరులకు కాదు, వనస్థులకు కాదు, వానప్రస్థులకు, సన్యాసులకు కూడా సాధ్యం కాదు. భగవంతుని మహిమను అర్థం చేసుకోవడానికి సరైనటువంటి అవకాశం, వీలు ఇంటి వారికి ఉంటుంది. ఇల్లే అందుకే ఒక కూడలి, ఒక కూటమి, ఒక సంఘటన కేంద్రం. సంఘం, ఇల్లే సంఘం, ఇల్లే సమితి, ఇల్లే పరిషత్, ఇల్లే దేశం, ఇల్లే రాజ్యం, ఇల్లే విశ్వం. చివరికి విశ్వ రహస్యం అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఇంత బాధ్యత ఉంటుంది, ఇంత గొప్ప కర్తవ్యం ఉంటుంది. గొప్ప గొప్ప సుఖాలు పొందాలంటే ఇల్లే, అన్నిటికీ ఇల్లే. అది యజ్ఞం. అటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. యజ్ఞం గచ్చ, యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ స్వాహ, ఏష తే యజ్ఞో యజ్ఞపతే, సహ సూక్తవాక, సర్వవీర తం సర్వవీరస్తం, సర్వవీర తం జోషస్వ స్వాహ, జుషస్వ ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించండి, సుఖాలు పంచుకోండి. జుష ప్రీతి సేవరయ, స్వాహ సత్య న్యాయ ప్రకాశికయ వాచ, సత్య న్యాయ ప్రకాశింపజేసే వాక్కు ద్వారా, వాక్ అంటే వ్యవహారం ద్వారా, స్వాహ, స్వాహ ద్వారా గృహస్థుల వ్యవహారం ఎలా ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 22వ మంత్రం. అధ్యాయం 8, యజుర్వేదం అధ్యాయం 8, మంత్రం 22. యజుర్వేద భాష్యే అష్టమోధ్యాయే 22తమం మంత్రం, 22వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి యజ్ఞం
इति अस्य ऋषिः अत्रि ऋषिः। देवताः गृहपतयो देवताः। ఛందస్సు విరాట్ ఆర్చి ఊష్ణిక్ ఛంద. స్వరం ఋషభ స్వర. తర్వాత ఏష ఇత్యస్య విరాట్ ఆర్చి బృహతి ఛంద మధ్యమ స్వర. రెండు ఛందస్సులు రెండు స్వరాలు ఉన్నాయి. ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం సందేశం పునర్గృహస్థేభ్యో విశేష ఉపదేశం ఆహ. గృహస్థులకు విశేష ఉపదేశం, ఇందులో విశేష ఉపదేశం చెప్పబడ్డదని మహర్షి దయానంద సరస్వతి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉపదేశం విశేషంగా గృహపతి, ఇంటి యజమాని శ్రద్ధావంతుడై ఉండాలి, నిష్ఠావంతుడై ఉండాలి. ఇంటి యజమాని అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి ధర్మాలన్నీ, విధులు, బాధ్యతలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇల్లే అంతా, ఇల్లే విషయం కాబట్టి. మంత్రం 20 శబ్దాలు. పదాచ్ఛేదం తర్వాత సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పదాలు, శబ్దాలు: యజ్ఞ, యజ్ఞం గచ్చ, యజ్ఞపతిమితి యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ, స్వాహా ఏషః తే యజ్ఞః, యజ్ఞపత ఇది యజ్ఞపతే, సహ సూక్తవాక ఇది సహ సూక్తవాకః, సర్వవీర ఇది సర్వవీరః, తం జోషస్వ, స్వాహా. ఈ శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం యజ్ఞ యజ్ఞం గచ్చ యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ స్వాహా, ఏష తే యజ్ఞో యజ్ఞపతే సహ సూక్తవాకః సర్వవీరస్తైజుషస్వ స్వాహా. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఓం యజ్ఞ యజ్ఞం గచ్చ, యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ, స్వాహ ఏష తే యజ్ఞో యజపతే సహ సూక్తవాకః సర్వవీరస్తం జోషస్వ స్వాహ. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు గమనిస్తే యజ్ఞ, యజ్ఞం, యజ్ఞపతిం, గచ్చ గచ్చ, స్వాహ స్వాహ, యజ్ఞపతి, యజ్ఞో యజ్ఞపతి, యజ్ఞ, యజ్ఞం, యజ్ఞపతి, యజ్ఞో యజ్ఞపతి. అంత యజ్ఞమే. జీవనమే హవనం. యజ్ఞం యజ్ఞమయ జీవనం కాదు, యజ్ఞమే జీవనం. యజ్ఞం ఎవరో కాదు, పురుషుడే, వ్యక్తియే. ఈ శబ్దాలకు అర్థాలు మహర్షి చెప్పిన అర్థాలు పదార్థం పేరుతో. యజ్ఞ యో యజతి సంగచ్చతే స యజ్ఞో గృహస్థ తత్సంబుద్ధౌ. సంబుద్ధం అంటే సంబోధన. ఇది యో ఎవరైతే యజతి యజ్ఞం చేస్తాడు. ఎటువంటి యజ్ఞము? సంగచ్చతే సరిగా కలపడం జరుగుతుందో కలిపేవాడే యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటేనే సంగతీకరణం. దేవపూజ సంగతీకరణం, దానం. సంగచ్చతే సరిగా కలిపేవాడే సహ అతడే యజ్ఞ. యో యజతి సంగచ్చతే, యజతి అంటే సంగచ్చతే, సహ అతడు. యజ్ఞో అంటే యజ్ఞ. యజ్ఞం ఎవరు? గృహస్థ, గృహస్థుడే. ఇంకా భార్య కూడా అవుతుంది, భర్త భార్య ఇద్దరు కూడా. తత్సంబోధ, ఆ విషయంలో సంబోధన. అంటే ఓ యజ్ఞ అంటే ఓ ఇంటి గృహపతి లేదా గృహపత్ని, దంపతులు. అత్ర అవనాదికో నా ప్రత్యయ.
పునాది కోశంలో నా ప్రత్యయం యజ్ఞ. యజ్ఞం విద్వత్ సత్కారాఖ్యం గృహాశ్రమ ధర్మం. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? గృహస్థాశ్రమ ధర్మం. గృహ ఆశ్రమ ధర్మమే యజ్ఞం. ఏదో కాదు యజ్ఞం అంటే. గృహాశ్రమ ధర్మమే యజ్ఞం అన్నారు. ఓం. గృహస్థుడే యజ్ఞము, గృహ ఆశ్రమ ధర్మమే యజ్ఞం. యజ్ఞ ఇది ముందు యజ్ఞ అది కలిపేవాడు, కూడిపేవాడు, సమన్వయం చేసేవాడు అని అర్థం వస్తుంది. తర్వాత యజ్ఞం విద్వత్ సత్కారాఖ్యం. విద్వత్వం అంటే విద్వాంసం సత్కరించడం అనే దాని కొరకే గృహాశ్రమం. విద్వత్ సత్కారాఖ్యం, విద్వత్ సత్కారం అనే పేరున్నటువంటి గృహాశ్రమం ధర్మమే యజ్ఞం. దాన్ని ఇక్కడ పండిత పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు గృహాశ్రమ ధర్మం అనే దానికి వివరణ ఇస్తూ యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ అన్నారు. ఎప్పుడు యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ అవుతుందంటే విద్వత్ సత్కారాఖ్యం. విద్వాంసం సత్కరించినప్పుడే, విద్వాంసులకు ఆదరణ గౌరవ మర్యాదలు వారిని రక్షించుకోవడం అనేది అది యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ, గృహాశ్రమ ధర్మం. దాన్ని యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం కర్మ అన్నారు. గచ్చ, గచ్చ అంటే పొందండి. ప్రాప్నుహి పొందుము. యో యజ్ఞ నీవు యజ్ఞమును పొందుము. ఓ గృహస్థుడా నీవు విద్వత్ సత్కారాఖ్యం, విద్వాంసం సత్కరించడం అనే గృహాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించుము, పొందుము. ఎందుకంటే విద్వాంసం సత్కారపూర్వకంగా వారిని గుర్తించాలి, ఆదరించాలి. సత్కారం అంటే సేవ, సత్కారం అంటే పూజ, పూజ అంటే సేవ, సేవ అంటే సత్కారం, సత్కారం అంటే ఆదేశాలు పాటించడం, అవసరాలు తీర్చడం, వారి బాగోగులు చూసుకోవడం, ఇదంతా కూడా సత్కారమే. గచ్చ ప్రాప్నుహి యజ్ఞపతిం సంగమ్యానం. సంగమ్యానాం గృహాశ్రమీనాం పాలకం రాజానం. యజ్ఞపతి ఎవరు? సంగమ్యానం, సంఘటన చేసేవాడు, సరిగా అందరినీ కలిపేవాడు. అలాగే గృహాశ్రమీనాం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహం అనే ఆశ్రమంలో ఆశ్రమి వారి యొక్క గృహాశ్రమీణాం వారెవరు? పాలకం ఇంటిని పాలించేవారు, భార్యాభర్తలు దంపతులు. అలాగే రాజానం రాజు కూడా. గచ్చ, గచ్చ అంటే ఇంతమంది చెప్పినారు, అందుకే ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. ప్రాప్నిహి అని అర్థం, పొందండి, అలా చేయండి అని అర్థం, తెలుసుకోండి. గచ్చ అంటే తెలుసుకోండి, పొందండి. స్వాం స్వకీయాం యోనిం ప్రకృతిం. స్వకీయం అంటే సొంత, ప్రకృతి అంటే స్వభావం. ఇక్కడ యోని అంటే స్వభావం చెప్పినారు. స్వకీయాం యోని, యోనిం అంటే యోనిని అంటే ప్రకృతిని, స్వభావం. స్వాత్మ స్వభావం స్పష్టం చేసినారు మహర్షి. స్వ ఆత్మ స్వభావం, ఆత్మ స్వభావం, తన ఆత్మ స్వభావం అంటే తన స్వభావం ఏంటో చెప్పినారు. ఇక్కడ ఇల్లు కూడా, యోని అంటే ఇల్లు, సుఖాల నిలయం, కలిసి ఉండడానికి. యు మిశ్రణ యోని అంటే యు మిశ్రణ అమిశ్రణ, మిశ్రణం అమిశ్రణం రెండు ఉంటాయి యోని అంటే. ఇంట్లో రాకపోకలు ఉంటాయి, కలవడాలు ఉంటాయి, వెళ్ళడం ఉంటుంది, రావడం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే యోని అన్నారు ఇంటిని. ఇల్లు తర్వాత స్వభావం, రెండు అర్థాలు చెప్పినారు యోని అంటే. యజ్ఞం వై ఋతస్య యోని అన్నారు శతపథ బ్రాహ్మణం. యజ్ఞమే సత్యం యొక్క యోని, సత్య నిలయం. యజ్ఞం అంటే సత్య నిలయం, అంటే ఇంట్లో సత్య నిలయం, ఇల్లు కూడా సత్య నిలయం కావాలి అని అర్థం. గచ్చ, మళ్ళీ గచ్చ అంటే పొందండి. స్వాహ దేని ద్వారా? స్వాహ ద్వారా,
సత్యయా క్రియయా, సత్యమైన క్రియల ద్వారా, సత్యమైన వ్యవహారం ద్వారా, సత్యమైన చేష్టల ద్వారా, కర్మల ద్వారా. సత్యయా క్రియయా స్వాహ అంటే ఏషః విద్యమాన అంటే ఇది, ఇది అంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, ఇది అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, అందుకే ఇక్కడ విద్యమానం ఉన్నటువంటిది అని అర్థం. తే తవ నీ యొక్క, యజ్ఞ సంపూజనీయ నీ యొక్క సంపూజనీయటువంటి ప్రజారక్షణ నిమిత్తో అన్నారు. యజ్ఞం అంటే సంపూజనీయ, సరిగా పూజించదగినటువంటి పూజనీయ ప్రజారక్షణం నిమిత్తం కొరకు విద్యా ప్రచారార్థో గృహాశ్రమ. నిజానికి గృహాశ్రమం దేని కొరకు? సరైనటువంటి పూజనీయ ప్రజారక్షణ నిమిత్తం కొరకు విద్యా ప్రచారార్థం గృహాశ్రమం, అది యజ్ఞం, యజ్ఞ అన్నారు. అసలు ఇల్లు దాని కొరకు. విద్యా ప్రచారార్థో గృహాశ్రమ, విద్య అంటే వేద విద్య ప్రచారం కొరకు, వేద విద్యా ప్రచారార్థ గృహాశ్రమ, ఈ గృహాశ్రమం దాని కొరకు. యజ్ఞపతే రాజధర్మ అగ్నిహోత్రాది పాలక. యజ్ఞపతి అంటే రాజధర్మ అనే అగ్నిహోత్రం, రాజు రాజధర్మాలు పాటించాలి. రాజధర్మ అగ్నిహోత్రాది పాలకం. రాజధర్మం అనే అగ్నిహోత్రం అంటే అగ్నిహోత్రం రోజు చేయాల్సిందే. ఏ కోరికలు లేకుండా, ఏ కామనం లేకుండా చేసేది అగ్నిహోత్రం, నిత్య అగ్నిహోత్రం. అగ్నిహోత్రం వల్ల మోక్షం లభిస్తుంది, ఎందుకంటే అది నిష్కామకరం అవుతుంది కాబట్టి, ఒక కర్తవ్యంగా భావించి చేయడం అవుతుంది అగ్నిహోత్రం. రాజధర్మం కూడా అటువంటిది. రాజధర్మ అగ్నిహోత్రాది పాలక. సహ సూక్తవాక, ఈ శబ్దం గమనించాలి. సహ సూక్తవాక, ఋగ్ యజు ఆది అంటే ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామ, అథర్వ వేదాల యొక్క సూక్తులు, తర్వాత అనువాకాలు, సూక్తులు అనువాకాలు. అనువాకం అంటే వర్ణించడం, స్తుతించడం. ఋగ్ యజురాది అంటే ఋగ్ యజు సామ అథర్వ వేదాల సూక్తులు అనువాకాలతో చెప్పబడినటువంటి ఋగ్ యజుర్ ఆది లక్షణై సూక్తై వాకై సహ వర్తమాన, వాటి ద్వారా సర్వవీరులు కావాలి. సర్వవీర శరీర ఆత్మ బల సుభూషితా సర్వే వీరా యస్మాత్. దేని వలన ఇవన్నీ లభిస్తాయో అది, ఎవని వలన లేదా దేని వలన, అన్ని రకాల వీరులు, అన్ని రకాల వీరత్వం ఉండాలి. శరీరంతో వీరులై ఉండాలి, ఆత్మవీరులు. శరీరబలం, ఆత్మబలం, శరీర ఆత్మబల సుభూషిత, శరీరబలముతో ఆత్మబలముతో సుభూషితులైనటువంటి సర్వే వీర, అందరు వీరులందరూ ఎవని వలన దేని వలన జరుగుతుందో వాళ్ళు, అటువంటి వాడు సర్వవీరుడు. అన్ని విద్యలు వచ్చిన వీరుడు కాదు, అటువంటి వీరులు ఉన్నవాడు సర్వవీరుడు. అటువంటి వీరులు ఉన్నవాడు సర్వవీరుడు అంటే అటువంటి రాజు అన్నమాట. రాజు సర్వవీరుడై ఉండాలి, అన్ని రకాల వీరులు ఉన్నటువంటి వాడై ఉండాలి, సర్వవీరుడై ఉండాలి రాజు. తం అటువంటి వాణ్ణి లేదా దాన్ని జుషస్వ సేవస్వ సేవించండి ప్రీతిపూర్వకంగా. ఇక్కడ కేవలం సేవస్వ అన్నారు కానీ జుష ప్రీతి సేవన, ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలి, పరస్పరం పంచుకుంటూ సేవించాలి, అనుభవించాలి. స్వాహ దేని ద్వారా, ఇలా సత్య న్యాయ ప్రకాశికయ వాచ, సత్య న్యాయ ప్రకాశింపజేసే వాక్కు ద్వారా, వ్యవహారం ద్వారా అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్వయం, మహర్షి చేసిన అన్వయం. హే యజ్ఞ త్వం స్వాహ యజ్ఞం గచ్చ, యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ. హే యజ్ఞపతే తే య ఏష సహ సూక్తవాక సర్వవీరః యజ్ఞ అస్తి తం త్వం స్వాహ జుషస్వ. అటువంటి యజ్ఞాన్ని త్వం నీవు, స్వహతో అంటే సత్య న్యాయ ప్రకాశకాయ వాచ, సత్యన్యాయ ప్రకాశమవుతున్నటువంటి వాక్కు ద్వారా, అటువంటి వేదవాణి. ఇక్కడ వాచ అంటే వాక్ అంటే వేదవాణి, వేదంలో చెప్పినట్టు వ్యవహారం చేయడం ద్వారా, అటువంటి వేదవాణి ద్వారా నీవు జుషస్వ ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించండి అని చెప్పడం జరిగింది. భావార్థంలో
మహర్షి చెప్పిన భావార్థం. ప్రజాజనో గృహస్థ, ఓ ప్రజాజనుడైనటువంటి గృహస్థుడా, పురుష, ప్రయత్నపూర్వకంగా గృహకర్మాణి, ఇంటి కర్మలు, ఇంటి పనులు, ఇంటి వ్యవహారాలు, యథావత్ కుర్యాత్, దీన్ని ఎలా చేయాలో యథాపూర్వకంగా, అందరితో ప్రీతిపూర్వకంగా, యథాయోగ్యంగా, ధర్మానుసారంగా వ్యవహారం చేయాలి. గృహకర్మాని యథావత్ కుర్యాత్, రాజభక్తి ద్వారా కూడా, రాజాశ్రయం ద్వారా, రాజభక్తితో, రాజు పట్ల భక్తి ఉండాలి, రాజ్యం పట్ల భక్తి ఉండాలి. రాజ్యాంగం అంటే, చట్టాలు అంటే, శాసనాలు అంటే గౌరవ మర్యాదలు ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి. రాజభక్తి ద్వారా, రాజు యొక్క ఆశ్రయం కూడా అవసరం, ధర్మాన్ని పాటించాలి, రాజు యొక్క సహకారం అవసరం. రాజాశ్రయం ద్వారా, సద్ధర్మ వ్యవహారేణ చ, మరియు సత్ధర్మ వ్యవహారం ద్వారా, గృహాశ్రమం పరిపాలయేత్, గృహాశ్రమాన్ని పరిపాలించండి, ఇంటిని నడిపించుకోండి, గృహ నిర్వహణ చేసుకోండి. ఇది గృహాశ్రమం ఇలా చేయాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజాశ్రమం కూడా అవసరం, రాజభక్తి అవసరం. ఏ పని ఎలా చేయాలో యథావత్ ధర్మపూర్వకంగా చేయాలి, విధానం తెలిసి ఉండాలి. అలాగే రాజు కూడా, మరియు రాజు సద్విద్యా ప్రచారం, రాజు ఎలా ఉండాలి, సద్విద్యా ప్రచారేణ, సద్విద్య అంటే ఇక్కడ వేద విద్య ప్రచారం ద్వారా, సర్వాన్ పోషయేతు, అందరిని పోషించాలి. ఇంట్లో ఇంటిపతి, గృహపతి, అలాగే రాజ్యాధిపతి, రాజు, ఇంటి యజమానికి రాజుకు పోలుస్తూ చెప్పడం జరిగింది. శ్రేష్ఠ విద్యల ప్రచారం ద్వారా అందరికీ సంతృప్తి చేయాలి. సర్వాన్ పోషయేతు, అందరిని పోషించాలి, సంతుష్టిగా ఉంచాలి, తృప్తిగా ఉంచాలి, రక్షణగా ఉండాలి, భద్రతనివ్వాలి. అప్పుడు అది రాజ్యం. అటువంటి రాజ్యమే ఇల్లు. ముందు ఇల్లు అనే రాజ్యం. ఇదంతా ఉండాలంటే సహసూక్తవాక, ఇది ముఖ్యం. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వవేదంలో చెప్పినట్టుగా అప్పుడు తయారవ్వాలి. సర్వవీరులు ఉండాలి, అన్ని రకాల వీరులు ఉంచుకోవాలి ఇంట్లో. శరీర బలంతో, ఆత్మబలంతో, బుద్ధి బలంతో, కర్మల బలంతో, ఆచరణ బలంతో ఉన్నవారు ఉండాలి. ఇల్లు సర్వవీరులతో ఉండాలి, అన్ని రకాల వీరులు ఉండాలి. అలాగే రాజ్యం అలా ఉండాలి. అప్పుడు సురక్షితం, సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఇది రహస్యం. ఇల్లే మంచి కూటమి, మంచి కూడిక, కలిసి ఉండడానికి. ఇల్లు అంటేనే కలిసి ఉండడం, గృహం అంటేనే గ్రహించేది. కాబట్టి ఇల్లే, అదే గర్భం, నిజమైన గర్భం ఇల్లే. ఇంటిని అర్థం చేసుకుంటే విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అవుతుంది. ఇది రహస్యం, మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. దానికి పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞుడు అయినటువంటి పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు వివరణ రాయడం జరిగింది. దాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాం, అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి పూర్ణ పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రయత్నం చేయండి. ఒకసారి మంత్రం: ఓం యజ్ఞం గచ్చ, యజ్ఞపతిం గచ్చ, స్వాం యోనిం గచ్చ, స్వాహా ఏష తే యజ్ఞో యజ్ఞపతే సహ సూక్త వాకః సర్వవీరస్తం జోషస్వ స్వాహా. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు, మీ అనుభూతులు, అనుభవాలు, మీరు గ్రహించింది ఏమిటో చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా ఉండండి. చెప్పండి. అడగండి, చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఈ 4 వేదాలలో చెప్పినటువంటి సూక్తులను అనుసరించి గృహస్థాశ్రమంలో పవిత్రంగా యజ్ఞభావంతో జీవించాలి అనేది ఈ మంత్రం ద్వారా తెలిసింది.
మరి ఇవి తెలిపే వాళ్ళు కూడా విద్వాంసులు. అలాంటి వేదజ్ఞులైనటువంటి విద్వాంసులను గృహానికి ఆహ్వానించి ఆహ్వానించి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ సత్కరిస్తూ ఉండడం వల్ల వారి యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి వేదానుకూలమైన ఉపదేశాల వలన గృహాన్ని కళ్యాణకారకంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా గృహంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు సమన్వయంతో జీవించినప్పుడు నిజంగా గృహమే యజ్ఞశాల అవుతుంది. అలా చేసుకోవాలి అంటే గృహంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రయత్నించాలి. ఒక్కరు కాదు. ముఖ్యంగా యజమాని, యజమానురాలు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సత్యధర్మ, న్యాయయుత వ్యవహారాన్ని కలిగి ఉండి పరస్పరం ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ యజ్ఞం నిర్వహిస్తూ యజ్ఞ భావనను ధారణ చేసి గృహాన్ని దేవాలయంగా మార్చుకోవచ్చు. దేశభక్తి కలిగి ఉండాలి. సమాజంలో విద్యా వ్యాప్తికి కూడా ఈ యజమానులు కారకులు కావాలి అని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. వివాహాల్లో కూడా రాష్ట్రపతి హోమంలో ఇద్దరు యజమానులు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా తెలియజేస్తారు. నా రాష్ట్రం విద్యా వైజ్ఞానిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందటానికి ఇరువురం కలిసి కృషి చేస్తాము అని. అలా కృషి చెయ్యమని ఈ మంత్రంలో చెప్పినట్లు నాకు అర్థమైంది గురూజీ. అనుభూతి ఒకటి చెప్తాను. మా మా వివాహమైన మరుసటి రోజు సత్యవ్రతం యజ్ఞపూర్వకంగా జరిగింది. పండితులందరూ కూడా విచ్చేసి సత్యస్వరూపుడైన భగవంతుని గురించి తెలియజేశారు. అప్పుడు నాకు అంతగా అర్థం కాకపోయినప్పటికీ నా జీవితంలో వేదంతో పరిచయం అదే గురూజీ. అలా అప్పటి నుంచి ఎందరో గురువుల యొక్క నీడలో మా జీవితం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఈ మాత్రమైనా పవిత్రంగా జీవించగలుగుతున్నాం గురూజీ. ఈ మంత్రం వింటూ ఉంటే నాకైతే విద్వాంసుల నీడ తప్పనిసరి, ఎప్పటికీ వదలకూడదు. ఏది వదిలినా సరే విద్వాంసుల నీడలో, వేదం నీడలో యజ్ఞ నిర్వహణతో జీవించాలి. గృహస్థాశ్రమం అప్పుడే పావనం అవుతుంది. ఇంకొక విషయం చెప్పారు గురూజీ, సువీరులని నిర్మించమని. అది గృహస్థాశ్రమం యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యంగా కూడా అర్థమైంది గురూజీ. పిల్లల్ని కండం కాదు, ఏదో కన్నం పెరిగారని కాదు. వాళ్ళు సృష్టి కళ్యాణ కారకులు అయినప్పుడే తల్లిదండ్రుల యొక్క యజ్ఞం సఫలమవుతుంది అని అర్థమైంది గురూజీ. ఇదే ఈ మంత్ర సూచన అని తెలిసింది. నమస్తే గురూజీ. శుభం. సువీరులు, సర్వవీరులు కావాలి. అన్ని రకాల వీరులు ఉండాలి ఇంట్లో. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? సువీరులు, సర్వవీరులు. ఇంకెవరైనా? సూచనలు, సందేహాలు, ప్రశ్నలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరు? నేను చెప్పబోయాను గురూజీ, వారిని చెప్పని వచ్చారు కదా. చెప్పండి. చెప్పండి. ఓం సర్వరక్షక సర్వేశ్వర పరమేశ్వర, నీ కృప వలన మేము చేసిన ఈ సత్కర్మల ఫలితంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి శరీరాన్ని, జీవనాన్ని ప్రసాదించావు తండ్రి. నీ యొక్క కృప, దయ ఎంతో గొప్పది.
మేము వేద మార్గంలో నడిచే అవకాశాన్ని నీవే ప్రసాదించావు తండ్రి. గృహస్థాశ్రమం యొక్క గొప్పతనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి వాతావరణాన్ని మాకు ప్రసాదించావు తండ్రి. పరమగురు పరమేశ్వర, నీవే మాపై కృపతో ఎందరో గురువులను మాకు నీడగా ఇచ్చి మమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిచేటట్లు అనుగ్రహించావు తండ్రి. ఎప్పటికీ ఇలాగే ప్రభో పరమేశ్వర, నీ కృప మాపై ఉండాలి. అల్పజ్ఞులమైన మేము మళ్ళా మళ్ళా విచలితులం అవుతూనే ఉన్నాము. ప్రభో పరమేశ్వర, నీవే కరుణ చూపి మమ్ము సన్మార్గంలో నడుపు తండ్రి. యజ్ఞ భావనను విడవకుండా ఉండే శక్తిని, ఇంద్రియాలపై విజయం సాధించే శక్తిని మాకు ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ జీవితం చాలా విలువైనది. ప్రతి క్షణం మా ద్వారా సేవ లోకానికి జరిగేటట్లు అనుగ్రహించు తండ్రి. ఇంత అద్భుతమైన జీవితం ప్రసాదించిన నీవే మా చేత సదా పవిత్ర కర్మలు చేయించు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, కృపాసాగర, పాహిమాం పాహిమాం పాహిమాం, రక్షమాం రక్షమాం రక్షమాం. ఓం తత్సత్. ఓ కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ हे माता, हे पिता, हे दाता, धाता, विधाता, प्रदाता परमात्मा. అసలు తండ్రి నీవే ప్రభు, తల్లి నీవే, తండ్రివి నీవే, అసలు గృహపతివి నీవే, యజ్ఞపతివి నీవే ప్రభు. విశ్వరాజ్యానికి విరాట్ రాజ్యానికి విరాట్ రాజు నీవే, విశిష్ట రాజు నీవే. అసలు యజమానివి నీవే ప్రభు. సర్వ సుఖాల నిలయం నీవే. నీవే ఆనందం, ఆనందమే నీవు, బలమే నీవు, అన్నిటికీ పరాకాష్ఠ నీవే ప్రభు. చరమసీమ నీవే. బలానికైనా, విద్యకైనా, విజ్ఞానానికైనా, శక్తి సామర్థ్యాలకైనా, సుఖానికైనా, ఆనందానికైనా, తృప్తికైనా నీవే స్థిరుడివి, నిత్య కూటస్థుడివి నీవే. నీ నివాసం సురక్షితం, నీవే భద్రం, అసలు భద్రం నీవే. నీ గర్భంలోనే భద్రత, సురక్ష. అందరూ సురక్షితంగా ఉండాలంటే నీ గర్భంలోనే ఉండాలి, నీ రాజ్యంలో ఉండాలి. ఓం యా ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వోపాసతే
ప్రశేషం నీదే, నీ ప్రశాసనమే, నీ రాజ్యమే, నీ శాసనాలే ప్రకృష్ట శాసనాలు. తమరి రాజ్యమే, తమరి రాజ్యాంగమే, అది సురక్షితం. యస్య ఛాయ అమృతం యస్య మృత్యు. నీ ఛాయ, నీ నీడ, నీ రాజ్యంలో ఉండడమే సురక్షితం. ఇదంతా నీ రాజ్యమే. విశ్వమంతా వైశ్విక రాజ్యం, విశ్వరాజ్యం. అసలు పతివి నీవే, అసలు గతివి నీవే, అందరి పరమగతి నీవే ప్రభు. నీలోనే కలుపుకుంటావు. అసలైన ఇల్లు నీవే, పరమగ్రహం నీవే, పరమగృహం నీవే, పరమగృహపతివి నీవే ప్రభు. అందరిని గ్రహిస్తావు, ప్రళయంలో అందరిని మింగేస్తావు, నీలోనే ఉంచుకుంటావు. నీవే అత్తవు, అందరిని భక్షిస్తావు. అది కూడా సురక్ష కొరకే, మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడం కొరకే, మాకు శక్తిని ఇవ్వడం కొరకే, శక్తిని పుంజుకోవడం కొరకే ప్రళయం. సత్వరేతమ కణాలన్నీ కూడా మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకోవడం కొరకే, విరామం కొరకే, విశ్రాంతి కొరకే ప్రళయం చేస్తావు. అక్కడ నీ కరుణ కటాక్షాలే, తమ దయా దాక్షిణ్యాలతో ఇదంతా కూడా. ఎందుకంటే ఇంటి యజమానిలాగే, భర్తలాగే, పతిలాగే, పితలాగే, మాతలాగే అన్నీ చేస్తున్నావు, అన్నీ ఇస్తున్నావు, ఏ పక్షపాతం లేకుండా. ఇంటి యజమానులు కూడా తమరి గుణాలను నింపుకుంటే, తమరి వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇల్లే స్వర్గం, ఇల్లే ఆనంద నిలయం అవుతుంది, అర్థమవుతుంది ప్రభు. నిన్ను అనుకరిస్తే చాలు, నిన్ను అనుసరిస్తే చాలు, తమని అనుసరిస్తే చాలు. స్వస్తి పంథాం అనుచరేమ, అనుచరిస్తున్నాం ప్రభు. స్వస్తి మార్గాన్ని, స్వస్తి పంథను, మంచి మార్గాన్ని, ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. తమరి మార్గమే, వైదిక ధర్మ మార్గమే అనుసరిస్తున్నాం. తమని అనుసరిస్తాం ప్రభు. ఈ విశ్వాన్ని ఎంత సువ్యవస్థితంగా తయారు చేస్తుంటావు, అలాగే మా ఇంటిని కూడా అలాగే చేసుకుంటాం ప్రభు. ఇంట్లో ప్రతి వస్తువు, ప్రతి వ్యవహారం కూడా సువ్యవస్థితంగా, సురక్షితంగా, ఏ మార్పులు చేర్పులు లేకుండా, ఏ దోషాలు లేకుండా, ఏ తప్పు లేకుండా, వ్యవహారమైన, విధానమైన అన్నీ కూడా సరిదిద్దుకుంటాం, సంస్కరించుకుంటాం ప్రభు. తెలుస్తుంది. అందుకే తమరి ఉపాసన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. తమరి ఉపాసన ద్వారా తమరి ఆచరణను, తమరి వ్యవహారాన్ని, తమరి విధానాలను, తమరిలో ఉన్నటువంటి దివ్య ఉత్తమోత్తమ శ్రేష్టతమ గుణాలను నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా కర్మను బట్టి, మా పురుషార్థాన్ని బట్టి తమరు ఇస్తూనే ఉంటారు, ఏ పక్షపాతం లేకుండా. తమరి న్యాయాధీశులు, న్యాయకారి. అలాగే ఇంటి యజమాని కూడా ఏ పక్షపాతం లేకుండా న్యాయాధీశుడే ఉండాలి, ఇంట్లో న్యాయమూర్తి అయి ఉండాలి. ధర్మకార్యాలు చేయాలి. ఇదే మా ప్రార్థన ప్రభు. తమరిని అనుసరిస్తాం, ఎందుకంటే తమరే గ్రహపతి, విశ్వపతి, జగత్పతి. ఇదంతా తమరి నివాసమే, తమరి ఇల్లే, తమరి గ్రహమే, తమరే గ్రహపతి, యజమాని, యజ్ఞపతి. తమరు చెప్పినట్టు చేయడమే శ్రేష్టతమ కర్మ అవుతుంది, అదే యజ్ఞం అవుతుంది. యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమ కర్మ అవుతుంది. అనుసరిస్తున్నాం, ఎందుకంటే తమరే పరమ ఆదర్శం కాబట్టి. మా ఆదర్శం తమరే. హే పిత, మా ఇల్లు, మా రాజ్యం, మా దేశం
ఈ ప్రపంచమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అందరు కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. ఒకరినొకరు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ఉండాలి, గౌరవించుకుంటూ సత్కరించుకుంటూ ఉండాలి. అందరూ సజ్జనులు అవ్వాలి, సదాచార సంపన్నులు అవ్వాలి, ధార్మికులు అవ్వాలి. ఇదే మా సవినయ ప్రార్థన ప్రభు. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామం సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, యజ్ఞపతులు, యజ్ఞమే తమరి జీవనే యజ్ఞం. అలా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరపిత పరమాత్మ శుభాశస్సులు. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో. మేము గృహపత్రం కావాలి, యజ్ఞపత్రం కావాలి. యజ్ఞమే మేము, మా జీవనమే యజ్ఞం. ఇంట్లో అందరూ కలిసి ఉండాలి. స్వర్గాల నిలయం, ఆనంద నిలయం కావాలనే భావనతో పరమాత్మను స్మరిద్దాం, ప్రార్థిద్దాం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓ సర్వేభ్యో నమో నమః. ముగించేద్దాం. ఓం శం.